mastery and mystery എന്നുള്ള തീമിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഡിസ്കഷൻ നടത്തണമെന്നാണ്. അതൊരു ഡിസ്കഷൻ സ്റ്റാർട്ടർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് ഞാൻ ഈ പേപ്പർ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് കോംപ്രിഹെൻസീവ് പേപ്പർ അത്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇവനയുടെ ഈ പുസ്തകത്തിലെ ഹ്യൂമൻ പേഴ്സൺസിലെ 7ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ചെറിയ ചാപ്റ്ററാണ്. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിലപാടുകളൊന്നും അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇവനയുടെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് 2 ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യണമെന്നാണ് മനസ്സിലായത്. ഈ സമയത്ത് ഒരു ഡിസ്കഷന് വളരെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് ചാപ്റ്ററിൽ. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ടെക്നോളജി ആൻഡ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തൊരു മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് നമുക്ക് എടുക്കാം എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. ആദ്യ ഭാഗം മാത്രമേ ഇരുന്നുള്ളൂ. അച്ഛൻ എഫേർട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഒരു 10 മിനിറ്റ് എടുത്ത് ഇത് ഞാൻ വായിക്കാം. എല്ലാവരെയും കോപ്പിയില്ലാതായാലും വാട്സാപ്പിലൊക്കെ അയച്ചത് ഞാനൊന്ന് പെട്ടെന്ന് വായിക്കാം. വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഹാവ് എ ഡിസ്കഷൻ. 10 മിനിറ്റ്സും പിന്നെ ഒരു 30 മിനിറ്റ്സും ഡിസ്കഷൻ കൂടെ എടുക്കാവുന്നത്. Paulos Mark-Gregorio mastery and mystery. Paulos Mark-Gregorio had always been a strong critic of the intellectual tradition of the West. Despite his deep appreciation of the modern European accomplishments in philosophy, science, technology, and all other disciplines, a good part of his academic intellectual activity took place in a dominantly European-American context. His speeches and writings in general assumed to address a Western audience or all those in the rest of the world who were under the sway of Western intellectual and spiritual heritage. He always made a deliberate attempt to bring up his Asian, Indian philosophical perceptions and sensitivity as a counterpoint to the overarching Western intellectual heritage. Very early in his theological and philosophical reflections, his self-understanding as an Eastern Christian, firmly rooted in the liturgical, theological, and spiritual tradition of his Indo-Syriac Orthodox tradition, played a key role in the deep study of Eastern patristic traditions, particularly of Saint Gregory of Nyssa and the Capuchins in general. Equipped him to challenge the Western theological heritage, beginning with Saint Augustine. All his writings, philosophical, theological, historical, ethical, are marked by his unceasing search for a viable alternative to the culturally dominant Western tradition, which, according to him, distorted the authentic Christian faith on many counts and suppressed all other profound cultural worldviews. In his treatment of the theme mastery and mystery, he deals with the Christian of a technological civilization which has claimed mastery over our world. He refers to a report of the International Academy of Philosophical Science that states the basic cultural problem that confronts our contemporaries today, namely the transition from the old conception of our ancestors to the new conception of the technological civilization. In the former, contemplative knowledge is the highest form of keen knowledge, while in the latter, the highest form of knowledge is the knowledge which gives man the greatest mastery over the forces of nature. The report also speaks of 3 attitudes and their interrelationship in the order conception or worldview. In the older conception of worldview, there are only 2 attitudes, man and God. And God is preeminent,
man is submissive to God. In the second worldview, created by modern science and technology, there are only two principal actors on the stage, man and nature. And nature is submissive to man. The all-powerful man has dethroned God. Man is now sovereign over his technical accomplishments. In other words, the order religious worldview is secularized. That means there is no reference whatsoever to God or a transcendent principle in human affairs. Man is supremely optimistic about his ability to control, manipulate and direct the world. Modern man, who is very competent in designing and operating machines, now seems to consider the whole world as a machine. There is no element of mystery in the machine he designs. He can take it apart and reassemble it at will. And it is he who decides the application and purpose of the machine. Now, Gregorius challenges his exclusive God-man and man-nature binaries, and contends that there have always been more than two actors at any time in human history. He proposes that these three principal actors, God, man, and nature, in the continuing dialectic between mastery and mystery, he proposes a new relationship among the three actors. Rather, he is rediscovering a primordial, authentic, and holistic relationship that had been lost during the triumphant march of human technological progress geared to a single vision. Our modern civilization created a relationship of threefold rivalry between God and man, between man and nature, and between God and nature. According to one point of view, the rivalry between God and nature is created by the rich and the powerful middle class in society. They advocated turning to God away from nature and material values as a calling of man. Religious leaders and theologians supported them in the name of the values of humility, patience, self-control, and non-violence. According to this view, the glory of God was in inverse proportion to the glory of man. The more man, the more man abased himself, the more God was glorified. Mark Gregorius thinks that this theory also reinforced, but this theory also was reinforced by the doctrine of original sin, that all men were sinners, and nothing but sinners. Many people with the critical mind, however, discovered that this was a means of keeping the poor in poverty and dependence, while the rich and the religious authorities continued to own most of the property and liquid wealth. Gregorius says that we need to overcome these rivalries. Man need not turn his back on God in order to address himself to the non-human nature, and conversely, turn his back on non-human nature to address himself to God. This image, according to Gregorius, is faulty and misleading. Firstly, nature, man, and God are not three isolated realities with the space-time boundaries separating them. Man is essentially part of nature. He has no existence apart from nature, in which he breathes, eats, drinks, procreates, eliminates space, and so on. Secondly, God is not confined to space-time boundaries. God is the reality that sustains man and nature. God and nature are not opposite poles where man can turn to one pole only at the expense of the other. According to Gregorius, the hidden possibility of the objectification of nature lies at the root cause of the sickness of our civilization. Nature cannot be reduced to a nothing but, that is, nothing but an object given into our hands for safekeeping and good management. It is wrong to make use of any biblical verses justify human domination and exploitation of God's creation. Replacing the concept of domination
biblical stewardship will not help us much, since the question is far deeper than the good management of something outside ourselves. The answer to the dilemma lies in the proper understanding of the incarnation of Jesus Christ. It was matter that Christ assumed to constitute his historical body. The food and water and wine that he took, the air he breathed, the earth and the sea on which he walked, the same material body was transfigured, crucified on a tree, buried in a tomb, and resurrected. Matter and nature participate in the redemption. Any dichotomy between God and creation is a false one, since God includes the whole universe in his creative and redemptive process. The distinction between man and creation is that man has a special vocation as the priest of creation and as mediator between material and the spiritual realities. This doesn't mean that man is discontinuous in creation. He is integrally connected to nature as any priest is to the people he represents. Christ has become part of creation, and in his created body, he lifted up the creation to God. And humankind must participate in this eternal priesthood of Christ. And then more or less a painful summary of his chapter, first part of the chapter. പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് പോലെ ഈ മോഡേൺ സയന്റിഫിക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സിവിലൈസേഷൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് രണ്ട് റിയാലിറ്റിയുള്ളൂ. നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ഹ്യൂമൻ പേഴ്സൺ. വേൾഡ് എന്ന് പറയാം, യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറയാം, റിലീജിയസ് ലാംഗ്വേജിൽ ക്രിയേറ്റഡ് റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയാം, ആൻഡ് നേച്ചർ. അതിന് മുൻപ് മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും മാത്രമല്ല ദൈവവും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊരു റിലീജിയസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആണ്. നമ്മുടെ റെഫറൻസ് എപ്പോഴും ദൈവത്തോടാണ്. ദൈവത്തിന് പ്രിയമിനൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ റിലീജിയസ് വേൾഡ് വ്യൂവിനെ സെക്യുലറൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് രണ്ടാമത്തത്. സെക്യുലറൈസ് പറയുന്നവരും നോ റെഫറൻസ് ടു എനി ട്രാൻസെൻഡന്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ, എനി പേഴ്സൺ നത്തിങ്, ഓൺലി the horizontal level between human beings and between human beings and nature. ഇതിൽ രണ്ടിലും കാണുന്ന ഒരു സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട്. ഈ മനുഷ്യനും ദൈവവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ എപ്പോഴും മനുഷ്യൻ സബ്മിസീവ് ആണ് എന്ന എല്ലാ മതങ്ങളും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഹെൽപ്ലെസ്. God is all powerful, God is the creator of all. A human being as a creature is powerless. He has to depend on the creator. So there is a relationship of submissiveness. നമ്മളൊരു നോർമൽ പുരുഷൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നത് സെക്യുലറൈസ്ഡ് വേൾഡ് വ്യൂവിലും ഇങ്ങനെ ഒരു ബൈനറി ഉണ്ടായി. ആ ബൈനറി മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയുമുണ്ട്. മാൻ ആൻഡ് നേച്ചർ. നേച്ചർ ഈസ് ഹെൽപ്ലെസ്. Nature is submissive to the all-powerful man. So mastery goes to man in the new secularized scientific understanding of the world. In the old religious understanding, mastery goes to God. ഇതാണ് രണ്ടിലുള്ള മാസ്റ്റർ. ഈ രണ്ടാമത്തേതിൽ ഇല്ലാത്തൊരു സംഗതി മിസ്റ്ററിയാണ്. ഇത് ഞാൻ മെഷീൻ ഡിസൈനിങ് എംടെക് പാസ്സായ വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. ഇത് ടൈപ്പ് ചെയ്തത്, ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ചോദിച്ചു, ഈ വാർ ഡിസൈനിങ് മെഷീൻസ്, ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്ററി ഉണ്ടോ? He knows very little part. He created it. He can dismantle it, he can reassemble it. ഇതിനകത്ത് മിസ്റ്ററി ആയില്ല. അപ്പം ഈ രണ്ടാമത്തെ പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ഇതാണ് the whole universe is like a machine. We can discover all those little parts of the machine. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് there is no mystery. ഇപ്പം നമ്മൾ മിസ്റ്ററി ഒന്നും പസിലൊന്നും പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഒക്കെ പറയുന്നത് in the course of time that will be solved. അതിന് കമ്പനീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല മിസ്റ്ററികളുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആണ് ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്.
older world view, രണ്ടാമത്തേത് മോഡേൺ സയന്റിഫിക് വേൾഡ് വ്യൂ. ജർമ്മൻ പദം വെൽറ്റൻഷാഫ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വേൾഡ് വ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മലയാളം ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിൻ്റെ മുഴുവൻ വരുന്നില്ല. വേൾഡ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോൾ റിയാലിറ്റി എല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മുടെ ഈ ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പോൾ അതിനപ്പുറത്തിനൊന്നുമില്ല. യു ആർ പ്രൊജക്റ്റിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് വിഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് എ ലോജിക്കൽ കണക്ഷൻ. അതാണ് രണ്ടാമത് പറയുന്നത്. ഈ എങ്ങനെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് മൂന്നും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം. മൂന്നാം കഴിഞ്ഞിട്ടും വേറെ ഉണ്ട് സാഹചര്യത്തിൽ. നമുക്ക് ജനറലായിട്ട് പറയാം ഗോഡ് വേൾഡ് എന്ന ഇവരുടെ ഗ്രിഗറി ഓഫ് ഈസായെ കുറിച്ചുള്ള ജീസസിൽ കോസ്മിക് മാൻ അതിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് ഇതാണ്. ഗോഡ് കോസ്മിക് മാൻ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഗോഡ് വേൾഡ് ഈ മൂന്ന് റിയാലിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഈ മൂന്ന് റിയാലിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ഡൈനമിക് ഇന്റർറിലേഷൻഷിപ്പ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത്. തിരുവനന്തപുരം എഴുതിയിട്ടിപ്പം 48 വർഷങ്ങളായി ഈ പുസ്തകത്തിൽ. അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രദർശനം നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ദി ഹ്യൂമൻ പ്രസൻസ് ഓർത്തഡോക്സ് വ്യൂ ഓഫ് നേച്ചർ എന്നാണ് ആദ്യത്തെ സബ്ടൈറ്റിൽ. രണ്ടാമത് അമേരിക്കയിൽ അടിച്ചപ്പം അത് മാറ്റിക്കളഞ്ഞിട്ട് സബ്ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ട് എക്കോളജിക്കൽ സ്പിരിച്വാലിറ്റി ആൻഡ് ദി ഏജ് ഓഫ് ദ സ്പിരിറ്റ് എന്നാണ് ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. തിരുവനന്തപുരത്തെ അവിടെ രണ്ടാമത്തെ പരീക്ഷ വന്നപ്പോഴേ തിരുവനന്തപുരത്തെ പ്രൊഫസർ ആയിരുന്നു പറയുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിനകത്ത് ഒത്തിരിയേറെ മാറ്റങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്കിങ് ഈസ് ഹിയർ നൗ അബൌട്ട് ദീസ് തിങ്സ്. ഈ ഹോളിസ്റ്റിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പിന്നെ ഒരു വലിയ ചിന്ത പിന്നീട് ഉണ്ടായി. എല്ലാ ഫീൽഡിലും ഉണ്ടായി. ഹോളിസ്റ്റിക് മെഡിസിൻ എന്ന് തുടങ്ങി എല്ലാ ഡിസിപ്ലിനിലും ഹോളിസ്റ്റിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആവശ്യമാണ്. മെക്കാനിസ്റ്റിക് പാർട്ട് ബൈ പാർട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഹോൾ പിക്ചർ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 40 വർഷം ഇതിന് ലോട്ട് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓൺ ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസിലൊന്നും വലിയ മാറ്റമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. ഇതിൻ്റെ ഒരു ആൻസറായിട്ട്, അതായത് പ്രോബ്ലം റേസ്ഡ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്, അതിൻ്റെ ഒരു ആൻസറായിട്ടായി ടെക്നോളജി ആൻഡ് സാക്രമെന്റ് എന്നുള്ള ഭാഗം നമുക്ക് എടുക്കാറുണ്ട്. അത് നമുക്ക് വി ക്യാൻ ഓൾസോ റൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദിസ് when we come to the sacramental understanding of the world. അതൊരു ടിപ്പിക്കലി ക്രിസ്ത്യൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ്. മോർ പെർട്ടിക്കുലർലി ഈസ്റ്റേൺ ക്രിസ്ത്യൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ് സാക്രമെന്റ് രണ്ടിലേക്ക് വരുന്നത്. വെസ്റ്റേൺ സാക്രമെന്റ് പോലെ അല്ലതാണ് കൂടുതലും. അതും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വളരെ റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ്. കാരണം ടേക്കിംഗ് അക്കൗണ്ട് ബുദ്ധിസ്റ്റ് ട്രഡീഷനിലെ ഈ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ്സും അതുപോലെ ചിലതരം യോഗ പ്രാക്ടീസസും ന്യൂ ഏജ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി എല്ലാം കണക്കിലെടുക്കാമെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന സാക്രമെന്റൽ തിയോളജി വളരെ റെലവൻ്റാണ്. നമ്മളതിൻ്റെ ചില ഫ്രെയിമൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റാമെങ്കിൽ വളരെ ആക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നു. നേച്ചറും ക്രിയേഷനും തീസിസും കോസ്മോസും അത് തമ്മിലൊരു ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ എടുത്ത് ഏതോ ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ നേച്ചർ സാധാരണ പറയുന്നതും ക്രിയേറ്റഡ് റിയാലിറ്റി ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിലെ ഫിസിക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്, മറ്റേ ഫിസിക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ ഫിസിക്സും ഫിസിക്സും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ടെക്നിക്കൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് പറയുന്നത്. ഇതിനെ പറയും നേച്ചർ ഈസ് എ പേഗൻ കോൺസെപ്റ്റ്. പേഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രീക്ക് ക്രിസ്ത്യനോ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ക്രിസ്ത്യനോ ആയിട്ടുള്ള സങ്കല്പമാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഒരുതരം ഫാന്റിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റായിരുന്നു. ഭൂമിയിലും ഇരുമ്പിലും പുഴുവിലും തുരുമ്പിലും എല്ലാം ദൈവ ചൈതന്യമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നതാണ്. അതിനെ നമ്മൾ നേച്ചർ. പക്ഷേ ദർ ഇസ് നോ ട്രാൻസെൻഡന്റ് ഗോഡ്. ഗോഡ് ഈസ് ഇൻഫിനിറ്റ്. അന്തര്യാമിയായ ദൈവമാണ്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്തെല്ലാം ചൈതന്യമുണ്ട്. പക്ഷേ തിസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്
ക്രിയേറ്റഡ് റിയാലിറ്റിയാണ്. ക്രിയേറ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ it owes its origin to a power outside. അത് കണ്ടിൻജൻ്റ് ആണ്, അത് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ്, അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നിലനിൽപ്പില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ മനുഷ്യനും മറ്റു സൃഷ്ടിയും എല്ലാം തന്നെ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇച്ഛാശക്തിയിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ ഇച്ഛ പിൻവലിക്കാൻ there is nothing. അതാണ് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ്. ബട്ട് ഇൻ ദി ഹിന്ദു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അവിടെ ക്രിയേഷൻ വാക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇൻ ജനറൽ ഈ കാണുന്ന സൃഷ്ടിൻ്റെ ആദിയും അന്തവും ഇല്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ആദ്യം അന്തം ഓൺലി ഇൻ ദ സെൻസ് ഓഫ് പ്രളയം. യുഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷൻ നിൽക്കുന്നതല്ല, ഈ കോസ്മിക് ചേഞ്ചസ്. അതിൻ്റെ അവസാനം ഒരു പ്രളയം ഉണ്ടാകും. ആ പ്രളയത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും സൃഷ്ടി ആരംഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതിലേക്ക് എല്ലാം ഉണ്ട്. സൃഷ്ടി എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം ചുറ്റി ഇരിക്കുന്ന പാമ്പ് അതിൻ്റെ റോള് കിടക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന വേറൊരു രൂപമുണ്ട്. ലൈനിലിരിക്കുന്ന ഒരാൾ കൈ നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ്, ഇതിൽ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഒരാൾ എഴുതിയിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഡിഫറൻറ്റ് ഫോം ആവുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് ഹോൾഡിങ് അൺഹോൾഡിങ് സൃഷ്ടിയിലുണ്ടാകുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുണ്ടാകുന്ന പറയുന്നതുണ്ട്. പക്ഷേ Dimani always sticks to the Christian understanding of creation, created by God. പക്ഷേ ഗോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ആന്ത്രോപോമോർഫിക് പേഴ്സണാലിറ്റി. നമ്മുടെ മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ കാണാവുന്നതല്ല. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാനോ സാധിക്കുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമല്ല ദൈവം എന്നൊക്കെ പറയുകയും ചെയ്യും. ബട്ട് ക്രിയേഷൻ ഹാസ് ദിസ് deep dependence and in a way being and non-being. ദൈവം ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം. ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ഇച്ഛാശക്തി പിൻവലിച്ചാൽ ഇത് സൃഷ്ടി മുതൽ വീണ്ടും ഒന്നുമില്ലായ്മയിലേക്ക് പോകുന്നത്. ആ ബീയിങ് ആൻഡ് നത്തിങ്നെസ് എന്നുള്ളത് വെസ്റ്റേൺ ഫിലോസഫിയിലും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ബീയിങ് ആൻഡ് നത്തിങ് അതിൻ്റെ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ്റെ പലതരത്തിലാകുന്നു. നോൺ ഗോഡ് സാധനം ഇവരുടെ ബിലീവർ എല്ലാവരും പറയാറ്. ബിലീവറുള്ള ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെ ഫ്രാൻസിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫിലോസഫറും റൈറ്റ് നോക്കിയാണ് നോൺ ഗോഡ് സാധനത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൃതി ഇത് ബീയിങ് ആൻഡ് നത്തിങ്നെസ് എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ മാർട്ടിൻ ഹൈഡഗറും ഈ ബീയിങ് ഒന്തലോജിക്കൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പദങ്ങൾ ഒത്തിരി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലെനിക്ക് ഈ പറയുന്ന റൈറ്റിങ്സിലെല്ലാം തന്നെ പലയിടത്തും ഹൈഡഗറിനെ റെഫർ ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ത്യത്തിലുണ്ട് ഹൈഡഗറിൻ്റെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടെക്നോളജിയിലെ മിസ്റ്ററിയെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞത് ഇതിനകത്തൊരു കൗതുകം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തൊരു മിസ്റ്ററിയുടെ ആവരണം ഇടാൻ പറ്റും. അതായത് ഇപ്പൊ ഈ ആപ്പിളിന്റെ എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റും എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അപ്പിയർ ചെയ്ത് വരുന്നത്, അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരുന്നത്, അത് വളരെ അതിനൊരു ഭയങ്കര റൊമാൻറ്റിക് സ്റ്റൈലുണ്ട്. അതിനൊരു എന്തോ മിസ്റ്ററി ബീങ് സ്ലോലി റിവീൽഡ് ബിഫോർ അസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടോ അതിനകത്തൊരു ഭയങ്കര കല കൊണ്ടിരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് അച്ഛൻ പറഞ്ഞ പോലെ അതിന്റെ കണക്ഷൻസും എല്ലാം ടെക്നോളജി പഠിച്ച ഒരാൾക്ക് നത്തിങ് ഈസ് ഹിഡൻ ഇല്ല. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു ആവരണം ഇട്ട് വെക്കാൻ പറ്റും. മാർക്കറ്റിംഗിന്റെ ഒരു ടെക്നിക്കാണ്, മാർക്കറ്റിംഗ് ടെക്നിക്ക്. ഇംഗ്ലീഷിൽ മിസ്റ്റീക്ക് എന്നുള്ള പദം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. MISTIQUE മിസ്റ്റീക്ക് എന്നുള്ള ഫ്രഞ്ച് വാക്കുകളേ ഉള്ളൂ. ഇംഗ്ലീഷ് അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന മിസ്റ്റീക്ക് എന്തിനും ഉപയോഗിക്കാം. ഏത് പ്രോഡക്റ്റിനും മിസ്റ്റീക്ക് ഉണ്ടാകാറ്. അതുപോലെ വെച്ചാൽ ഈ തിരുമേനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നേച്ചർ cannot be reduced to a nothing but that is nothing but an object given to our hands for safe keeping and good management. ഈ വെസ്റ്റേൺ തിയോളജിയൻസ് പ്രത്യേകിച്ച് ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെന്റ് സ്കോളേഴ്സ് ഈ ടിൽ ആൻഡ് കീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ലെവലിൽ നിൽക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇതിനപ്പുറത്തോട്ട് പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. എനിക്കത് ആദ്യകാലത്ത് മനസ്സിലായില്ല. ഡേവിഡ് ഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാനഡക്കാരൻ പ്രൊഫസറുണ്ട്. വലിയൊരു തിയോളജിയനും
എത്തിക്സിന്റെ റോൾസ്, അതായത് റൈറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ട്. ഞാനൊക്കെ വളരെ ആഗ്രഹപൂർവ്വം അത് വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്. എനിക്ക് അതായത് സിറ്റുവേഷൻ്റെ ആളാണ്. വി ആർ സ്റ്റുഡൻസ് ഓഫ് ദ ക്രിയേഷൻ എന്നുള്ളതാണ്. ഒരിക്കലും ഇയാളെ അതിശക്തമായിട്ട് തന്നെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും. എനിക്കെന്തെങ്കിലും പ്രയാസം തോന്നി അറ്റാക്ക് ചെയ്യണം. ഇപ്പോഴത്തെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും അത് മനസ്സിലാകുന്നത് സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരു മാനേജ്മെന്റ് പ്രിൻസിപ്പിളാണ്. നമ്മളൊരു കാര്യം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, നമ്മളത് ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ആയിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ വി ആർ ദി ബോസ്, നമ്മളാണ് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നതും. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പം രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് ഈ റൊബറൻറ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റിസപ്റ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെയാകുമ്പം ഇതൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ല, നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള എനിക്ക് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് മാത്രമല്ല, ഇറ്റ് ഹാസ് സം പേഴ്സണാലിറ്റി. So I need to interact with that in a receptive and respectful manner. സയൻസിൽ പൊതുവെ താഴത്തെ സയൻസ് ഞാൻ കാണുന്നില്ല, മുകളിലും കാണുമായിരിക്കും, ആഴത്തിലും കാണുമായിരിക്കും. അവിടെ ഈ ബുദ്ധിസ്റ്റ് ഫിലോസഫിയുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും അടുപ്പമുണ്ടോ ഈ ക്രിയേഷനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഫിലിമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട്? തിരുമേനി നാഗാർജുനനെയൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് പാത്താണ് എടുക്കുന്നത്. എൻ്റെ ഒരു അവിടെ ഈ വെസ്റ്റേൺ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് പൂർണ്ണമായിട്ട് അവർ എടുത്ത് കളയുന്നുണ്ട്. വെസ്റ്റേൺ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ ദർ ഈസ് സംതിങ് ഔട്ട് ദെയർ, മീ ദ സബ്ജക്ട് ആൻഡ് ദി ഒബ്ജക്ട് ഈസ് ദെയർ വിച്ച് ഈസ് സെപ്പറേറ്റ് ഫ്രം മീ. ഇത് എനിക്ക് കാണാവുന്നതും എനിക്ക് ചെയ്യാവുന്നതും എനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ബുദ്ധിസ്റ്റ് ഫിലോസഫിയിൽ എൻ്റെ കോൺഷ്യസ്നെസ് ആണ് എൻ്റെ ഈ കാണുന്ന റിയാലിറ്റിയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതെന്നുള്ളത് വരുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിൻ്റെ മാറ്റം അനുസരിച്ച് റിയാലിറ്റി മാറിക്കൊണ്ട് അതൊരു അർത്ഥകാലത്തിൽ പ്രാധാന്യം വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് വാസ്തവത്തിലുള്ള അറിവും ഇതൊന്ന് ഈ സയൻസിലും ഫിലോസഫിയിലും മാത്രമേ. ഇപ്പോൾ ആർട്ടിൻ്റെ ഒരു അപ്രീസിയേഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഒന്ന് സുന്ദരമായതെങ്കിലും ഒന്ന് സുന്ദരമാണെന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എന്തിനാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ സൗന്ദര്യം കണ്ടെത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. എൻ്റെ മനസ്സിലാണോ സൗന്ദര്യം അതോ ആ വസ്തുവിലാണോ സൗന്ദര്യം എന്ന് ചോദിക്കും. ഞാൻ സുന്ദരമായിട്ട് കാണുന്നതാണോ വേറൊരാൾ സുന്ദരമായിട്ട് കാണുന്നത് നിർബന്ധമില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദർ ഇസ് നോ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഫോർ ബ്യൂട്ടി. അതായത് സയൻസിൽ അങ്ങനെയല്ല. സയൻസിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് ഇന്ന സാധനമാണ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആണെന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ വേറൊരാൾ സമ്മതിക്കുന്നത് പരീക്ഷ നോക്കിയിട്ട്. അപ്പോൾ ദർ ഇസ് എൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് existence for the thing, but a flower or a person is beautiful, but that doesn't necessarily that doesn't need to be beautiful for somebody else. Where is the beauty lie? Is it in my perception or is it in the object? That is original. ഇപ്പം അതിനായതുവരെ ആരും പരിഹരിക്കുന്നില്ല എസ്തെറ്റിക്സിലെ ചോദ്യം. എവിടെയോ ഒരു ഒരു രേഖയിൽ വെച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു. എൻ്റെ കോൺഷ്യസ്നെസ്സും പുറത്തുള്ളത് എന്താണോ അത് തമ്മിൽ അവിടെയാണ് ഈ സൗന്ദര്യബോധം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളത് വരുന്നത്. ഈ മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഇതിൽ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ചില ഒബ്സർവേഷൻസ് ആണ്. നമുക്ക് സാധാരണ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് യു ഓൾവേസ് ലൈക്ക് സംതിങ് എക്സ്റ്റേണൽ ടു യു. എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ്? You consider nature as if it is something external to you. Then when he has made it very clear, as long as you remain a part of this created order, as long as you receive your nourishments from the creator, as long as you leave your expression in this universe, you cannot consider yourself something external to the nature. You are part of it. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യത്തിലാണ് പല എടുത്തിട്ട് ഞാൻ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വായിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച് മനുഷ്യൻ സാധാരണ പറയുന്നത് ഇത് മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഔട്ട്സൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിയാലിറ്റിയാണ്. ഇതിന് ഒരു ചെറിയ പാരഗ്രാഫ് ഞാൻ വായിച്ചിട്ട് എന്നെ വളരെയധികം ആകർഷിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പാരഗ്രാഫാണ്. An Eastern Orthodox perspective of nature, man and God. അത് ഈ മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയുമായിട്ടുള്ള ഡുവാലിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ളൊക്കെ പ്രശ്നം സാക്രാമെന്റിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് തിരുവനി കാണുന്നത്? വളരെ പോയറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാരഗ്രാഫാണ്. പ്രോബ്ലി 2 minutes, 1 minute. The community of church has its own understanding, language and action
which always transcends the rational. No final conceptual apprehension of reality is available to the community or any of its participants. The best mode of apprehension is and expression is the Eucharistic act. All dualities are transcended in this act of union between the Creator and the creation through participation in Jesus Christ incarnate. Time and space are also transcended in this act, where eternity breaks into time and transforms it, where union is achieved with all the saints in space and time, where matter is the bearer of the Spirit with the bread of life, where God, man and the creation are united in one act of mutual self-giving, where the creation is offered up to God in self-offering, and where God offers himself to the creation through the body and blood. But the world is transfigured to bear witness to the glory of God, where the subject-object dichotomy is overcome in the act where the offering, the offerer, and the one to whom the offering is made are united in love, where reason and language of reason merge into the act of love, where memory and hope in the past and the future together into the single moment of present eternity. Eastern Orthodox perspective of nature, man and God. ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഒത്തിരി വായിച്ച് സന്തോഷിച്ചിട്ടുള്ള എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പാരഗ്രാഫ്. നമ്മൾ ഈ ചിന്തിക്കുന്ന വിഷയം ഇവരെ ശവടക്കുമ്പോഴേ മണ്ണാകുമ്പോൾ മണ്ണിലേക്ക് നിലവിലേക്ക് ചേരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് മണ്ണെടുത്ത ഇതില്ല. അപ്പം മണ്ണിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വന്നിട്ട് വീണ്ടും മണ്ണിലേക്ക് പോകുന്ന ഈ സാധനത്തിന്റെ ഏത് സ്റ്റേജിൽ എവിടെ വെച്ചാണ് ഇതൊരു ഹ്യൂമൻ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ള എല്ലാ അർത്ഥത്തിലല്ലേ എല്ലാ മണ്ണിലേക്ക് പോകുന്നു. വാട്ട് ഫോയിൻ ബിക്കം വാട്ട് വി കോൾ ഹ്യൂമൻ, വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് മീൻ ഹ്യൂമൻ, അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റും. മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിന് സദൃശ്യമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അതേസമയത്ത് പ്രകൃതി മനുഷ്യന് സദൃശ്യമാണെന്നോ പറയുമ്പോഴേ നേരെ തിരിച്ചല്ലേ സംഭവിക്കും. നമ്മൾ പ്രകൃതിയെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ടായിരുന്നു. ഈ പ്രൈമറി റിലീജിയൻസ് എല്ലാം പ്രകൃതി ആരാധകരായിരുന്നു. പ്രകൃതി ശക്തികളെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനുള്ള ആരാധന സംവിധാനം തുടങ്ങി. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രകൃതി മനുഷ്യൻ്റെ നമ്മൾ ചൂഷണം ചെയ്തു നമ്മൾ പറയും, നമുക്ക് അടിമയാണെന്ന് പറയാമെങ്കിലും ഇൻഫാക്ട് നമ്മളൊക്കെ പ്രകൃതിയെ ഭയപ്പെട്ടല്ലോ. ഇന്നത്തെ പത്രത്തിൽ വായിച്ചല്ലോ, ബംഗ്ലാദേശിലൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വരാൻ പോകുന്നു, പേടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രകൃതിയെ പിന്നെ സബ്മിസീവ് ആണെന്ന് നമ്മളോട് പറയുന്നതിന് അർഹൻസ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് ശരിയാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ ആ ഭയത്തെ മറികടക്കാനല്ലേ സയൻസിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്രമം. പ്രകൃതിയെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന മനുഷ്യനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നു. അത് റിലീജിയന് റോളുണ്ട്. പക്ഷേ എങ്കിലും നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുമ്പോൾ പ്രകൃതിയെ നമ്മുടെ കീഴിലാണെന്ന് മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ അസെപ്റ്റ് ചെയ്ത് ശരിയാണ്. ധരിക്കാതെ ഇപ്പോൾ കുമ്പഴക്കുന്നതിന് പകരം JCB കൊന്നുകൂടല്ല വേറെ. അതർ തിങ്സ് ആർ ബീങ് ഡൺ ബൈ ഗോഡ്. വേറെ എന്തെങ്കിലും നട്ടവൻ നനച്ചതിന് വളരെ മാറാക്കുന്ന ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞവരെ നമുക്ക് പ്രകൃതിയിൽ സേറുണ്ടോ? ഇതൊക്കെ പണിയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ എന്തുമാത്രം പിന്നെ തിയോളജിക്കൽ ബേസിസ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മളൊന്നുകൂടി ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ മനുഷ്യന്റെ പ്രവൃത്തികളാൽ പ്രകൃതി കലുഷിതമാകുന്നു, മോശമാകുന്നു, പൊല്യൂട്ടഡ് ആകുന്നു. ഇല്ല, അത് നമുക്ക് അതിനടുത്ത് ഉണ്ടല്ലോ, അതിലെ വേറെ അതിൻ്റെ ഭാഗമുണ്ട്, അതിൻ്റെ വശമുണ്ട്. മനുഷ്യത്താണെങ്കിലും ഭൂമിയെ തൊടാൻ പേടിയല്ലേ പലപ്പോഴും.
ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇപ്പം വിമാനം മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിരിക്കുന്നവർക്കും പൈലറ്റിനൊക്കെ ഉറപ്പുണ്ട് ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അത് കണ്ടീഷനിലാണ് നിൽക്കുന്നുള്ളൂ. അല്ല അതിന് ഫെയ്ത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടല്ലേ മുകളിലോട്ട് പോകും. സോ വി ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ നേച്ചർ. നമ്മൾ നേച്ചറിനെ മുഴുവനും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, ചൂഷണം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതല്ലാതെ അത് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ കീഴിൽ നിൽക്കണമെന്നുള്ള ചിന്ത തന്നെ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. മാസ്റ്ററി വീണ്ടും വീണ്ടും അങ്ങനെ മാസ്റ്ററി ഉണ്ടോ? നമ്മൾ റിയാഫം ചെയ്യുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ. Is there any mastery over nature, a man? Sin and ecological problem. Sin and ecological problem. Sin. Sin and Sin, S-I-N. Sin and ecological problem. അതിനെപ്പറ്റി ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇതിനിപ്പം നമ്മൾ ഇതിനെ മാത്രം ദേശീയതായിട്ടും പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഏഷ്യൻ ഫിലോസഫിയിലെ പ്രത്യേകിച്ചും ഇതിനെ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന വെസ്റ്റേൺ ഓഗസ്റ്റീനിയൻ ട്രഡീഷനിലെ മനുഷ്യനെക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പം man is a sinner and only a sinner. മനുഷ്യനെ നന്നെ ആഗ്രഹിക്കാൻ പോലും താല്പര്യമില്ലാത്ത വിധം സിൻഫുള്ളാണ്, കംപ്ലീറ്റ് ഡിപ്രൈവിറ്റിയാണ്, ടോട്ടൽ ഡിപ്രൈവിറ്റി. അങ്ങനെ അതിൽ നിന്നാണ് സയൻസ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സയൻസ് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യൻ പവർഫുള്ളാണെന്നും മനുഷ്യൻ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാമെന്നുള്ള ചിന്ത ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സിൻ എന്നുള്ള എലമെൻ്റ് ഒക്കെ പോകും. സിമ്പിൾ ആകുമ്പോൾ യു നീഡ് ടു ബി ഹംബിൾ, യു നീഡ് ടു സ്റ്റാൻഡ് ബിഫോർ ദി സീറ്റ് ഓഫ് ജഡ്ജ്മെന്റ്, യു വിൽ ബി അക്യൂസ്ഡ്, അങ്ങനെ യു വിൽ ബി കണ്ടംഡ് ഫൈനലി. അതാണ് സിന്നിൻ്റെ ഒരു ഫോറൻസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വെസ്റ്റേൺ വേൾഡിൽ. ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചാൽ സയൻസിൻ്റെ ചിന്ത വരുമ്പോഴത്തേക്ക് യു ആർ ഏബിൾ ടു കംപ്ലീറ്റ് സർട്ടൻ തിങ്സ് ബൈ യൂസിങ് യുവർ ഇൻ്റലിജൻസ്. ഇപ്പം ഈ പ്രകൃതിയുടെ മേൽ ഫിസിക്കലായിട്ട് നോക്കിയാൽ ആനയ്ക്ക് മനുഷ്യനേക്കാളും ശക്തിയുണ്ട് അല്ലേ? പക്ഷേ നമ്മൾ ആനയെ എടുക്കുന്ന ചെറിയ തോട്ടിയുണ്ടല്ലേ ആനയെ നടത്തുന്നത്. അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രകൃതിയുടെ പവേഴ്സിനെ മുഴുവൻ ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ മാസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ മനുഷ്യന് കഴിയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് മോർ പവർഫുൾ ദാൻ നേച്ചർ എന്നുള്ള സങ്കല്പത്തിലേക്ക് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ സിഗ്നലെല്ലാം ഇല്ലാതെയായിരിക്കും. എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒരു സയൻറ്റിഫിക് വേൾഡിൽ there is no idea of sin. എറർ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കം അക്രോസ് എറേഴ്സ്, പക്ഷേ ആ എറർ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനവും എക്സ്പെരിമെന്റിലുണ്ട്. ഫൈനലി യു കം അറ്റ് truth which is free of error, which is an objective truth and it can be shared by everybody. ഇങ്ങനെയുള്ള സങ്കല്പം. പക്ഷേ അങ്ങനെ വരുമ്പം റിലിജൻ ബിക്കംസ് ഔട്ട്മോഡേൺ. അങ്ങനെ വരുമ്പം ഇതാണ് സെക്യുലറൈസേഷൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പിൾ. യു കാസ്റ്റ് ഔട്ട് ഗോഡ് ആൻഡ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ഫോർ ദ സിൻ ഔട്ട് ഓഫ് യുവർ brain, completely use your logic, reason and powers for the mind. സിനിമയായിട്ടെന്നാലും ഒരു കണക്ഷൻ പറയാൻ എറർ ഓഫ് ജഡ്ജ്മെന്റ് ക്യാൻ ബി എ സിൻ. ഏത് സ്റ്റേറ്റിൽ എറർ ജഡ്ജ്മെന്റുണ്ടാകും അല്ലേ? ബാങ്കിൽ പണം എഴുതി കൊടുക്കുന്നത് എനിക്ക് 2000 രൂപ കൂടുതൽ കിട്ടും ബാങ്കിൽ നിന്ന്. ഞാൻ തിരിച്ചിരുന്ന ബാങ്കിലെ കാഷ്യർ വളരെ കൃത്യമാണ്, ഒരിക്കലും ഒരു പൈസ പോലും എനിക്ക് 2000 രൂപ ഒരാൾ ഞാൻ ചെക്ക് കൊടുത്തു, 16,000 രൂപ ചെക്ക് ഒരാൾ കൊടുത്തു. അയാൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ബാങ്കിൽ നിന്ന് ബാങ്കിലെ 11,000 രൂപ കൊണ്ടു. അയാൾ ഓണസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ബാങ്കിൽ വിളിച്ചു, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും വരികയില്ല, അങ്ങനെ വരികയെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞെങ്കിലും പിന്നെ അവരെ സന്ധിക്ക് കണക്ക് നോക്കി. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ. അപ്പോൾ ജഡ്ജ്മെന്റ് ആ സിമ്പിൾ തിങ്സ് എല്ലാത്തിലും വരാം. അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്. പിന്നെ വേറൊരു സംഗതി തിരുവല്ലിയപ്പോൾ പറയും, ഈ ഇപ്പോഴത്തെ ഹോൾ സയന്റിഫിക് എന്റർപ്രൈസ് ക്യാൻ ബി എൻ എറർ. അങ്ങനെ വരാം. തിരുത്താൻ നമുക്ക് മുഴുവൻ മാറും. ഈ പാരഡൈം മുഴുവൻ മാറിയെങ്കിലേ നമുക്ക് തിരുത്താൻ പറ്റും. അങ്ങനെ വരാം. ഈ പാരഡൈം ചേഞ്ച് ഇത് നല്ല ഉദാഹരണമാണ്. ഈ തോമസ് കുഞ്ഞിൻ്റെ പാരഡൈം ചേഞ്ച് ഈ പറയുന്ന എററും ട്രൂത്തും എല്ലാം കൂടി ഒറ്റയടിക്ക് കളഞ്ഞിട്ട് യു
bring out something completely new. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ സയൻസിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയിലും സയൻസിൻ്റെ ഫിലോസഫിയിലും ഈ പാരഡൈം ചേഞ്ചിനെ പോലുള്ളൊരു അത്രയും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അടുത്ത കാലത്ത് ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് തോന്നുന്നു. നമുക്ക് നല്ലതാണ്. കാരണം ഈ പാരഡൈം ചേഞ്ച് എന്നുള്ള വാക്കിപ്പം എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നു, എല്ലാ ഡിസിപ്ലിനിലും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഹാൻസ്കിൻ്റെ തിയോളജിക്കൽ റൈറ്റിങ്സിൽ ഒരു ലാർജ് പാർട്ട് അദ്ദേഹം പാരഡൈം ചേഞ്ച് ഇൻ തിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ജർമ്മൻ തിയോളജിക്കൽ ഹാൻസ്കിൻ എഴുതിയത്. അതൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. കാരണം റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ഒരു പാരഡൈം ഉണ്ട്. കോർട്ടിൻ്റെയും ഹൈറാർക്കിയുടെയും ഒക്കെ അധികാരം അതിനെല്ലാം മാറ്റിക്കളയുന്ന വലിയൊരു പാരഡൈമാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇപ്പം നമ്മൾ ഉറപ്പുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഉറപ്പില്ല. അതിന് എപ്പോഴാണ് മാറുന്നത് ശരിയാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നല്ലത്. ഞാൻ രാവിലെ വിചാരിച്ചത് ഈ ടെക്നോണിക് പ്ലേറ്റ് മാറുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പേഴ്സ് മാറി കഴിയുമ്പോൾ ചെയ്ത അവിടെ മാത്രമല്ല ഉണ്ടാകുന്നത്, വേറെ വെറുതെ ഉണ്ടാകാൻ ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം എൻ്റെ മനസ്സിലായി, നേരത്തെയുള്ള ഈ ദൈവം സിട്ടാവായ ദൈവം എന്നോട് പറയുന്നുണ്ട്. ദൈവത്തിന് മാറ്റമില്ലാത്തതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ദൈവം സിട്ടാവാകണമെങ്കിൽ സൃഷ്ടി നടത്തണമല്ലോ. അപ്പോൾ സൃഷ്ടി നടത്തുന്ന കാലം മുതൽ ദൈവം സിട്ടാവാണ്, നിത്യനാണെങ്കിൽ സൃഷ്ടിക്ക് വന്ന നിത്യതയില്ലേ, ഇറ്റേണിറ്റി ഇല്ലേ. പിതാവ് ഇറ്റേണിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ആസ് എ ക്രിയേറ്റർ ആൻഡ് ക്രിയേറ്റർ ഇത് രണ്ടും ബന്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റേണിറ്റിയിൽ മാത്രം ക്രിയേറ്ററൊന്നും അതുപോലെ സൃഷ്ടിക്ക് ഇറ്റേണിറ്റി ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അതൊരു ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് പ്രോബ്ലം മാത്രമാണ് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ ആക്ച്വലി വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് മീൻ? ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ചെറുക്കനോട് വയസ്സ് ചോദിച്ചപ്പം 60 വയസ്സെന്ന് പറഞ്ഞു. എൻ്റെ അപ്പന് എത്ര വയസ്സാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അപ്പന് 6 വയസ്സാവണം. അതെന്താ ചോദിച്ചപ്പോൾ അപ്പനായിട്ട് 6 വയസ്സാവണം. പറഞ്ഞു അല്ല, ദൈവത്തിന് സിട്ടാവായ ദൈവം നമ്മൾ പറയുമ്പോഴേ സൃഷ്ടി ഓൾസോ മസ്റ്റ് ബി ദാറ്റ് ലെവൽ ലോജിക്കലായിട്ട് പറയുന്നു. പക്ഷേ നമുക്ക് തമ്പുരാനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ലോജിക്ക് നമ്മളെ നോക്കത്തില്ല. ഈ മാസ്റ്ററി ഓഫ് നേച്ചറിന്റെ ഒരു കാര്യം സയൻസിന്റെ അഡ്വാൻസ്മെന്റാണ് ഈ ടെക്ടോണിക് പ്ലേറ്റ്സിന്റെ കൂട്ടിയിടിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനും ഇപ്പൊ സുനാമിയുടെ കാര്യത്തിലൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു മാസ്റ്ററി. പക്ഷെ ആ മാസ്റ്ററിക്ക് ഞാനൊന്ന് ചലഞ്ച് ചെയ്ത തിരിച്ച് ഇത്രയും നാളെ നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചില്ലല്ലോ. ആ മാസ്റ്ററി നിങ്ങളൊന്നും സയൻറ്റിസ്റ്റ്. അപ്പൊ ഓരോ ഇൻവെൻഷനും നമ്മുടെ കഴിവില്ലായ്മ കാണിക്കുന്നു. ഇത്ര നാളെ എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിച്ച് വെച്ച് ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചില്ല. എത്ര വർഷങ്ങളായിട്ട് നിങ്ങൾ കൈത്തന്നത്. സോ ഡോണ്ട് പോസ്റ്റ് ഓൺ ഇറ്റ്. ഈ മാതൃത്വം എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയെ കുഞ്ഞുണ്ടാവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. അപ്പൻ്റെ കാര്യം ആയിക്കോട്ടെ, അതിന് ജെൻഡർ ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ദൈവത്തിന്? അപ്പൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ സൃഷ്ടി അല്ല, സൃഷ്ടി എന്ന് പറയുമ്പോഴേ സൃഷ്ടിയുടെ ഉത്ഭവം മുതലേ സൃഷ്ടാവെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനല്ലല്ലോ. സൃഷ്ടാവത്വം എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ദൈവത്തിൽ ഇറ്റേണലി ഉണ്ട്. ഇറ്റേണിയുടെ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അറിയാൻ വരുന്ന എന്റെ പ്രശ്നം. അതങ്ങനെ ബൈഫർക്കേറ്റ് പറയണം. സൃഷ്ടാവിനൊരു ഇറ്റേണിറ്റി, സൃഷ്ടിക്ക് വേറെ ഇറ്റേണിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൗ ഡസ് ഇറ്റ് റിലേറ്റ്? ആർക്കിടെക്റ്റാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ജർമ്മനിയെന്ന് റേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രശ്നം, എല്ലാ മതങ്ങളിലുള്ളൊരു പ്രശ്നം ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ് എല്ലാം നമ്മൾ പറയുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ മുദ്ര എല്ലാത്തിലും പതിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് മേക്സ് മാൻ എ സ്പെഷ്യൽ ക്രീച്ചർ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിൽ നമ്മൾ തന്നെ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? ഈ സൈക്കോളജി ഒരു ബാറ്റിൻ്റെ ബാറ്റ്സ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നല്ലതിനാണ്. അപ്പൊ എല്ലാം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നാണ് കാണുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മുടെ he says that we are a special creation of God. We have God's image and likeness. That's our claim. But we do not know whether that claim is made by any other species. What is it that makes the human human? Hindu നരജന്മം ശ്രേഷ്ഠ ജന്മമാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ പലരോടും ചോദിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം നരജന്മമാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ജന്മം. ഈ സൈക്കിൾ ഓഫ് എക്സിസ്റ്റൻസിലെ വന്നു വന്ന അവസാനം
നരനായിട്ട് ജനിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ നരനായിട്ട് ജനിക്കുന്ന ദുഃഖത്തിന് കാരണമാകുന്നത് നരജന്മം ശ്രേഷ്ഠജന്മമാണ്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ നരജന്മത്തെ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യം വിജ്ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഇന്ത്യയിലെ ആളുകൾ ചോദിച്ചു. ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലെ ആ ചോദ്യം ചോദിക്കാതെ തന്നെ we have taken it for granted. പക്ഷേ ബസോദിക്ക് that is being a Christian. What makes a man what he is? What makes a man a human being? മറുപടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, is it a set of your genes? ഈ 25,000 ജീനുകളുടെ ഈ ശൃംഖല മാത്രമാണോ ഒരു മനുഷ്യനാക്കുന്നത്? അപ്പോഴാണ് 2000-ലെ ഈ ഹ്യൂമൻ ജീനോം പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ റിസൾട്ടൊക്കെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് റെവലേഷൻസ് അതിനകത്ത്. തിരുമേനി ഹ്യൂമൻ ജീനോം പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് കടന്നുപോയാണ്. തിരുമേനിക്ക് വളരെ മാർവലസ് ഇൻസൈറ്റ്സ് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് ഒക്കേഷൻസ് തിരുമേനി your genes are in the set of genes which you inherit from your parents, that is unique and so on. But beyond that, it's a spirit of God that which dwells in you, or that makes you what you are. And the spirit of God എന്താണ് ഒരു സയന്റിസ്റ്റിന് ഒബ്ജക്ടിഫൈ ചെയ്ത് പറയാനായിട്ട് നമുക്ക്. But he made it very clear. 4 years before the Human Genome Project report was published, Triveni passed away, but Triveni made it very clear. Human Genome Project, in fact, I did not come prepared for this discussion. Just to reflect on what was discussed. The Human Genome Project is വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ നമ്മുടെ എക്സ്പെക്ടേഷനെ നമ്മളെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു മോഹഭംഗപ്പെടുത്തിയ ഒരു കാര്യം. ഉദ്ദേശത്തോളം ഡിഫറൻസ് ജനറ്റിക്കലി ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സും ലോവസ്റ്റ് ആനിമൽസും പോലൊന്നും ഇല്ലെന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പം ഡ്രോസോഫില എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ഒരു പ്രിമിറ്റീവ്ലി ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ജീനും ആ ആനിമലിൻ്റെ ആ ഒരു പുഴുവിൻ്റെ വേഗൻ്റെ ജീനും നമ്മൾ ഇത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായ നരജന്മത്തിൻ്റെ ജീനുകളും തമ്മിൽ വളരെ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുള്ളതാണ്. ഈ ന്യൂറോ സയൻസിൽ ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ളൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചുകൂടെ ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഒരുപക്ഷെ പറഞ്ഞല്ലോ തിരുമേനി ഒരു 80s ശേഷമാണ് ന്യൂറോ സയൻസിലെ കാഴ്ചകൾ കൂടുതൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ഇതിനൊരു വലിയ 3rd എഡിഷനോ 4th എഡിഷനോ വന്നതിന് തന്നെ തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പം നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ് അല്ലെ നമുക്ക് ഒരു സെൽഫ് അവയർനെസ് ഇതെല്ലാം വരുന്നത് മറ്റ് ആനിമൽസിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് മാതൃ ദാൻ ജനറ്റിക് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ദി പ്രീഫ്രോണ്ടൽ കോർട്ടെക്സ് എന്നുള്ളതാണ്. ന്യൂറോ സയൻസിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒരു ഹോട്ട്ലി റിസർച്ച് ഏരിയ അതാണ്. നേരത്തെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രീഫ്രോണ്ടൽ കോർട്ടെക്സ് ഇസ് ദ സൈലന്റ് ഏരിയ ഓഫ് ബ്രെയിൻ. അതായത് നമ്മുടെ ഓർബിറ്റ് പിന്നിലുള്ള ഭാഗമാണ്. അവിടെ വേറെ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെയോ സെൻസേഷൻ്റെയോ ഒന്നും ഒരു പർപ്പസും ഇല്ല. ഒരു കൺവെൻഷണൽ ന്യൂറോളജിയിൽ ഇറ്റ് വാസ് ബിലീവ്ഡ് ദാറ്റ് പ്രീഫ്രോണ്ടൽ കോർട്ടെക്സ് ഈസ് ടോട്ടലി സൈലന്റ്. ഇറ്റ്സ് ഓൺലി ടു ക്രിയേറ്റ് എ സിമെട്രി. ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോഴത്തേക്കിന് ആ ഒരു കോർക്കിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് തള്ളി വന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ബട്ട് ദി എൻ്റയർ തിങ് നൗ നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ്, നമ്മുടെ സെൽഫ് അവയർനെസ്, സെൽഫ് മോണിറ്ററിങ് ഇതെല്ലാം ഇറ്റ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ദി പ്രീഫ്രോണ്ടൽ കോർട്ടെക്സ്. അപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ അതാവാം ഈ പ്രീഫ്രോണ്ടൽ കോർട്ടെക്സ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൽ മാത്രം ഹോമോസോപ്പിയൻസിൽ മാത്രം യുണീക്കായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു അനാറ്റമിക്കൽ സ്ട്രക്ചറാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു കോംപ്ലക്സിറ്റീസ് അൺട്രാവൽഡ് അല്ല ഇപ്പോഴും. പക്ഷേ എനിവേ ഒരു ഏറെക്കുറെ ഒരു ഊഹമുണ്ട് നമ്മളാക്കുന്ന ഒരു 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 സബ്സ്ട്രേറ്റ്, ഒരു ഫിസിക്കൽ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഈസ് ദെയർ എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്ക് ന്യൂറോ സയൻസ് ഒത്തിരി ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഈവൻ അവർ സ്പിരിച്വൽ എക്സ്പീരിയൻസസ്, ഫിസിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസിനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഇസ് വെരി ലിമിറ്റഡ് ടു ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ്. ട്രാൻസെൻഡൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ഡിവിനിറ്റി. സോ ഇറ്റ് കുഡ് ബി വെരി വെൽ റിലേറ്റഡ് ടു ദ ബ്രെയിൻ. ഈ ദൈവം മനുഷ്യനെ സാരാംശത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലും സൃഷ്ടിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു സിംബോളിസം ഒരുപക്ഷെ ഈ പ്രീഫ്രോണ്ടൽ കോർട്ടെക്സിലായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം. ചില ന്യൂറോ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളൊക്കെ ഗോഡ് സെൻറ്റർ എന്നുള്ള വാക്ക് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഗ്രാൻഡ് ഓർഗനൈസർ ആൻഡ് ഡിസൈനർ ഓഫ് യുവർ സെൽഫ് ഇൻ ദിസ് ഏരിയ. ഈ മാസ്റ്ററി ആൻഡ് മിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം ഈ മറ്റ് ഓർഗൻസിലൊക്കെ വരുന്ന മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആസ് എ സയൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ട്രൈ ടു സോൾവ് ദ മിസ്റ്ററീസ്. റിലേറ്റീവ്ലി ഈസിയാണ് ഒരു ഹാർട്ടിൻ്റെയോ കിഡ്നിയുടെയോ ഒക്കെ ഫങ്ഷൻസിനകത്ത് വരുന്നത്. യു സിംപ്ലി അപ്ലൈ ദ ടെക്നിക്സ് ഓഫ് ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ്. യുവർ കിഡ്നി പ്രോബ്ലം ഇസ് സോൾവ്, കിഡ്നി ഓർ യുവർ കാർഡിയക് പ്രോബ്ലം ഇസ് സോൾവ്. ഇറ്റ്സ് മെക്കാനിക്സ് ആണ് ബേസിക്കലി, മെക്കാനിക്സ് ആൻഡ് കെമിസ്ട്രി. പക്ഷെ
ബ്രെയിനിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ പറഞ്ഞ റൂൾസ് ഒന്നും അവിടെ ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല. എന്തെങ്കിലും ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ന്യൂട്ടോണിയൻ ലോസ് ഒന്നും അവിടെ ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല. അവിടെ ഒരു ക്വാണ്ടം ലെവലിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ദ ബ്രെയിൻ വിൽ ഗീവ് ദ ബ്രെയിൻ ആസ് വി ലേൺ മോർ അബൌട്ട് ദ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ സോൾവ് ദ മിസ്റ്ററീസ് ഓഫ് നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ്, നമ്മുടെ തിങ്കിങ്. ഇപ്പം ഡ്രീംസ് ഒരു കാലത്ത് അത് വളരെ ഒരു മിസ്റ്റീരിയസ് ഫിനോമിനായിട്ടാണ് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് പോകും. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡ്രീം വരുന്നത്, അത് മെമ്മറി കൺസോളിഡേഷനായിട്ട് എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്, ചെറു ന്യൂറൽ സർക്യൂട്ട്സ് നമ്മൾ സ്ലോലി ബി അൺട്രാവൽ. സോ ഞാൻ നോട്ട് ട്രൈയിങ് ടു ഗിവ് ആൻ ആൻസർ. പക്ഷേ ഈ മിസ്റ്ററീസ് പലതും സയൻസിൻ്റെ ഒരു മാസ്റ്ററി വരുമ്പം ഒട്ടും സോൾവ് ആവത്തില്ല എന്ന് നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ബി ടു ഏർലി. ഇപ്പം ഇതൊരു കാരണം ഒരു 80s ശേഷം വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ന്യൂറോ സയൻസിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതെനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ അച്ഛനോട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ബൗണ്ടറികളിലല്ല ഇങ്ങനെ വളരെ ഇതായിട്ട് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല മറ്റേറിയസിലും. ഇവൻ തിയോളജിയിലേക്കും സൈക്കോളജിയിലേക്കും ഒന്നും ഈ ന്യൂറോ സയൻസിലെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അങ്ങോട്ട് കയറി വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഒരു കോഗ്നിറ്റീവ് ന്യൂറോ സയൻസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിനെല്ലാം പൂർണ്ണമായ ആൻസർ അല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഉൾക്കാഴ്ച കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ തിയോളജി ഒക്കെ കുറച്ചൊന്നും മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ നമ്മളൊരു 5 മിനിറ്റ് നമ്മളാ ഒരു റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? എല്ലാ അറിവിൻ്റെയും സോഴ്സ് ദൈവം ആണെന്ന് സമ്മതിപ്പിക്കുന്നില്ല. എല്ലാ അറിവിൻ്റെയും ആ അറിവ് സയൻറ്റിഫിക് നോളജ് ഓർ അതർ ടൈപ്സ് ഓഫ് നോളജ് വാട്ടോട് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഉത്ഭവം ദൈവമാണ് എങ്കിൽ ഈ സയൻറ്റിഫിക് നോളജും ടെക്നോളജിക്കൽ നോളജും ഒക്കെ ആ നോളജ് ദംസെൽസ് അല്ലല്ലോ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ റോങ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ, റോങ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലേ? അങ്ങനെ ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണം ഈ യൂണിവേഴ്സൽ ഫാദർഹുഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ആൻഡ് യൂണിവേഴ്സൽ ബ്രദർഹുഡ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ സൊസൈറ്റി എന്നുള്ളത് ഒരു അക്സെപ്റ്റഡ് ട്രൂത്താണ്. അതൊരു അക്സെപ്റ്റഡ് ട്രൂത്തായിട്ട് പ്രായോഗിക തലത്തിൽ മനുഷ്യബന്ധങ്ങളിൽ വരാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നം. അത് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഈ glorification, self-glorification, glorification of greed and wealth and status. അങ്ങനെ വരുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻഷിപ്സിലെ കുഴപ്പമില്ല. The way I ought to relate myself to other humans around me, അതിൽ വരുന്ന പെശകല്ലേ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനം. നോളജ് ഇൻ ഇൻസെൽഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ദൈവം തരുന്നതാണ് അറിവ്. അത് it is totally misused and misinterpreted and wrongly applied. ഇപ്പോൾ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ നോളജ്, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ just become so devilish in general, and body alliances and millions of people are suffering because of that. അത് ആ നോളജ് അല്ലല്ലോ കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കി. The wrong interpretation of civilization. Ultimately, selfishness and റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ തിങ്കിങ്ങിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വേർഡാണ് റിലേഷൻഷിപ്പ്. നമ്മൾ സാധാരണ 2 സബ്ജക്റ്റ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. ഇടയ്ക്ക് അത് വിഷയത്തിൽ ഇടയ്ക്കൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതാണ് പ്രധാനം നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് എല്ലാത്തിലും പ്രധാനം. അത് ന്യൂറോൺസ് എന്നുള്ള ബന്ധമാണെങ്കിലും സൊസൈറ്റീസ് എന്നുള്ള ബന്ധമാണെങ്കിലും ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എന്നുള്ളതാണെങ്കിലും എല്ലാം അതുപോലെ റിലേഷൻഷിപ്പ് നേച്ചർ റിലേഷൻഷിപ്പ് വളരെ വളരെ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു പുസ്തകം വായിച്ച് വളരെ ചിന്തിപ്പിച്ച വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പോൾ കലാമിതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ അമേരിക്കൻ ന്യൂറോ സർജൻ 36ാമത്തെ വയസ്സിൽ ക്യാൻസറായി. സ്റ്റാൻഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി മെഡിക്കൽ ഫാക്കൽറ്റിയിലാണ്. ഒരു റെസിഡൻസി 7 വർഷത്തെ ഒരു റിഗറസ് ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞു. ഇതിനെപ്പറ്റേക്ക് ഓൾറെഡി അവാർഡ് വെരി പ്രസ്റ്റീജിയസ് അമേരിക്ക. അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ന്യൂറോസർജൻ മാത്രമല്ല, അത് ഫിലോസഫിക്കലാണ്. വിക്ടോറിയ കോളേജിൽ ഒത്തിരിയുണ്ട്. സ്റ്റാൻഫോർഡിൽ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിലും ഫിലോസഫിയിലും കേംബ്രിഡ്ജിൽ പോയി ഫിലോസഫിയിലും അദ്ദേഹം മാസ്റ്റേഴ്സ് എടുത്തു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അന്വേഷണം മുഴുവൻ വേർ ഈസ് മീനിങ് എന്നുള്ളതാണ്.
വേർ ലൈസ് മീനിങ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ മെഡിസിൻ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി, ബയോളജി പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിന് മീനിങ് അന്വേഷിക്കാനാണ്, ലിറ്ററേച്ചർ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് മീനിങ് അന്വേഷിച്ചാണ്. ന്യൂറോ സർജറി എടുത്തതും മീനിങ്, കാരണം ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതാണ് ബ്രെയിനിൻ്റെ അകത്താണ്, അതിനനുസരിച്ച് അവിടെ എവിടെയാണ് ഈ മീനിങ് എന്ന് അന്വേഷിച്ച് അറിയാതൊരു ക്രൈമാണ്. So I was driven by this search for meaning rather than for other things for my career എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അത് ഈ 36 വയസ്സിൽ ക്യാൻസറായി, റെസിഡൻസിനോട് തീരുന്നേ ഉള്ളൂ. വി ആർ ഓൾറെഡി പ്ലാൻ 20 years ന്യൂറോ സർജറി റിസർച്ചും പിന്നെ ഒരു 20 years റൈറ്റിംഗ് ട്രാവൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തു. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇന്നലെ തന്നെ ഞാൻ സർജൻ്റെ കുപ്പായിട്ട് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സർജറി ഒക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഞാനാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഈ രോഗിയുടെ ബ്ലൂ പൈജാമായി ഇട്ട് ഞാൻ രോഗിയായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. I became an object for my colleagues and the doctor. There is a meaning. ഞാൻ കണ്ട മീനിങ് അവിടെ പോയി. അതിനെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അപ്പോഴത്തേക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചു. അപ്പം അവരെ കുട്ടി റെസിഡൻസിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് വലിയ കുട്ടിയെന്ന് വിചാരിച്ചു തന്നതാണ്. ഇയാൾ ക്യാൻസറായി, അത് വലിയ സീരിയസ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് 4th സ്റ്റേജ് ഓഫ് ലങ് ക്യാൻസറാണ്. അപ്പം ഒരു കുട്ടി വേണം എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ കിമോയുടെ സമയത്ത് പിന്നെ ഈ കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും അഫക്റ്റഡാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അവിടുത്തെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷനുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ചൈൽഡ് ഇയാൾ മരിക്കുന്നതിന് 2-3 മാസം മുമ്പാണ് ഈ കുട്ടി ജനിക്കുന്നത്. അപ്പം അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഹി സേസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഈസ് ദി പ്ലേസ് വെയർ യു ഫൈൻഡ് മീനിങ്. ഇൻ റിലേഷൻഷിപ്പിനുള്ളതും എല്ലാം ഉണ്ട്. ഈ കുട്ടിയായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം ultimately he's blessed to propagate his species and he's blessed to continue life. അവിടെ മീനിങ് വിരോധമല്ല. അങ്ങനെ വലിയ ഇമോഷണലി ചാർജ് ആയിട്ടൊരു കൂട്ടാണ്. പ്രയാസമാണ്. ഞാനതിൻ്റെ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ അത് അതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. When breath becomes air. അത് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അല്ല, അതൊരു 15th century ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പോയറ്റ് ഉണ്ട്. അത് അയാളുടെ പോയട്രി എടുത്തതാണ്. When breath becomes air, അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ചിന്തിപ്പിക്കും. When does breath becomes air or air becomes breath? ഇത് മണ്ണിലേക്ക് ചേരുന്നു പറയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ മീനിങ്ങിനുള്ള അന്വേഷണമാണ് ഇതിനകത്ത് എല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത്. ഐ തിങ്ക് തിരുമേനി ദേവി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ എക്കോ സ്പിരിച്വാലിറ്റിയും എക്കോ ഫെമിനിസവും ഇക്കോ എക്കണോമിക്സും എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി സംഗതികൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ പഠിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ന്യൂ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ടു നേച്ചർ. ഇപ്പോൾ തിരുമേനി ഇവിടെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന 1960s ആ ഒരു ഡോമിനൻറ്റ് ചിന്തയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. അതായത് തിങ്സ് ഹാവ് ചേഞ്ച്ഡ് എ ലോട്ട്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദ മെയിൻ സ്ട്രീം റിമൈൻസ് ഓൾഡ് ലെവൽ. അതായത് മെയിൻ സ്ട്രീം എപ്പോഴാണ് മാറുക എന്ന് എനിക്ക് ഞാൻ പെസിമിസ്റ്റിക്. ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് മെയിൻ സ്ട്രീം വിൽ നെവർ ചേഞ്ച്. ഈ വലിയ കാറ്റാസ്ട്രോഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഇവൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രം പാരഡൈം ചേഞ്ചിലൂടെ മാത്രമേ മെയിൻ സ്ട്രീം മാറുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമ്മുടെ തിങ്കിങ് കൊണ്ട് ഇപ്പം ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെ കുറിച്ച് എല്ലാവരും പറയുന്നു. മനുഷ്യൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് കൊണ്ടാണ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വി ഷുഡ് റെഡ്യൂസ് കാർബൺ, വി ഷുഡ് ഡു ദിസ്. ഇറ്റ് വിൽ നെവർ ഡു ഇറ്റ്. യു വിൽ നെവർ ഡു ഇറ്റ്. ഓൺലി വെൻ ഇപ്പം ബംഗ്ലാദേശ് പോലെ മാത്രമല്ല, കുറേ ഏറെ രാജ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊരു കാറ്റസ്ട്രോഫിക് ചേഞ്ചസ് ഇങ്ങനെ വ്യൂ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതിനൊക്കെ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരാം. പിന്നെ എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫ്രീ ഫ്ലോട്ടർ കോർട്ടെക്സിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ ഒരു നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ എവല്യൂഷൻ്റെ വളരെ ചെറിയൊരു ഫീൽഡിലാണ് നമ്മളിത് കണ്ടെത്തുന്നത് അല്ലേ? അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇനിയും എവല്യൂഷൻ സാധ്യമല്ലേ? എനിക്ക് തോന്നുന്നു ക്രിസ്ത്യൻ തിയോളജിയിലുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഇൻഫിനിറ്റ് ഗ്രോത്തിനെ കുറിച്ച് ഓരോ സപ്പോസും സെൻറ് ജോണും ഒക്കെ പറയുന്നു. ഇപ്പം നമ്മൾ സെൻറ് ജോൺ സേസ് now we know that we are children of God, but what we shall become we do not know yet. അതിനെ വളരെ സ്പർശിക്കുന്ന ഒരു വാക്യമാണ്. സെൻറ് ജോൺ ഫസ്റ്റ് chapter 3. We know, dear children, we know that we are God's children now. What we shall become we do not know yet. If we know that we are God's children, what else we know? What we need? ഇവിടെ പറയുന്നത് ക്രിസ്തു വരുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനോട് സദൃശന്മാരാകുന്നതാണ്.
അല്ല, like Christ. എന്താ നമുക്കറിയാൻ പാടില്ല. അല്ല, അതിന്റെ വ്യാപ്തി നമുക്കറിയാൻ പാടില്ല. അവിടെ ഇമേജ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റിന്റെ ഫുൾനെസ്സിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അപ്പം ഇമേജ് ഈസ് എൻ ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ഗ്രോയിങ് തിങ്. അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗമായിരിക്കാം നമ്മുടെ സെറിബ്രൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റും നമ്മുടെ ടെക്നോളജികളും ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. ആ രീതിയിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദി ഹോൾ പിക്ചർ we say that these are only little steps towards that whole picture of the whole man that is very ഇത് WSCC തിരുമേനി WSCCയിലെ സ്റ്റാഫായിരുന്ന സമയത്ത് പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാർക്ക് ഈ എക്കോളജിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 2 ആഴ്ച കൊണ്ട് എഴുതിയ പുസ്തകമായിരുന്നു ഈ ഹ്യൂമൻ പ്രസൻസ്. ആത്മകഥയ്ക്കകത്ത് ഞാൻ ഒരു പാരഗ്രാഫ് പറയുന്നുണ്ട് ഈ പുസ്തകം എഴുതിയതിൻ്റെ കഥ. ഗ്രിഗറി ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഒരു ഗ്രിഗറി ഓഫ് നിസായെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പോയിരുന്നു 2 ആഴ്ച കൊണ്ട് എഴുതിയാന്ന് എഴുതി ഈ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മളൊരു ലെറ്റർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അച്ഛൻ്റെ അല്ല തിരുമേനിയുടെ. അപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ റാൻഡമായിട്ടും എളുപ്പത്തിലും സെലക്ട് ചെയ്ത ഒരു ലെറ്റർ എന്നേ ഉള്ളൂ. അത് യുവറീസുദ്ദീൻ ബാബയുടെ എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ് സബ്ജക്റ്റ് ആയത്. ഇച്ചിരി കൗതുകം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഗതി മാത്രമല്ല. യുവറീസുദ്ദീൻ ബാബയുടെ 25ാം ചരമവാർഷികത്തിന് അച്ഛനൊരു കോപ്പി ഇട്ടുണ്ട്. 25ാം ചരമവാർഷികത്തിന് ഡിഗ്നിറ്ററീസിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതിയ അന്നത്തെ കേരള ഗവർണർ, റുമേനിയൻ പേപ്ഷിയാർക്ക്, ഒരു അർമീനിയൻ ബിഷപ്പ്, മാർത്തോമ മെത്രാപ്പൊലീത്ത, ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ബെനഡിക്ട് ഗ്രിഗോറിയസ്, ഇവരെല്ലാം കോമൺ ആയിട്ട് അഡ്രസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതി. എനിക്കൊന്നും തിരുമേനിയുടെ ലെറ്റർ വരെ പോയി അതിന്റെ ഒരു സപ്ലിമെന്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു വിശദീകരണം പോലെയാണ്. ആ ലെറ്ററിന്റെ കണ്ടന്റ് അത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആ ലെറ്റർ. തിരുമേനിയുടെ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ ഒരു 2 പേജാണ് ആർക്കൈവ്സിൽ നിന്ന് എടുത്തത്. അത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ 2 copies ഡബിൾ സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മോഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ദിസ് ഈസ് ദ 25th anniversary. I'm just reading through it. അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് വിശദീകരണം ആവശ്യമില്ല. This is the 25th anniversary of the passing away of our distinguished and saintly predecessor, Catholicos Basilius Giuris II, who ruled this church for 35 years from 1929 to 1964. To some of you, it may be somewhat difficult to understand why we should celebrate with such enthusiasm a death anniversary of anyone, be it 25th anniversary or 50th anniversary. Those who are familiar with the Eastern Orthodox Christian tradition can easily understand the special meaning we give to the psalmist dictum, precious in the sight of the Lord is the death of his saints. The death of a holy person is precious in the sight of God because the saint has successfully completed his struggle against the powers of evil and darkness in the earthly life and joined the triumphant host of the company of God. We too rejoice in God because this Holy Father, who left this world in 1964 at the ripe old age of 90, has passed through the valley of tears, unfaltering in his constant fight for the truth and for the integrity and independence of this church from all foreign domination. He suffered much with his people and for his people. He suffered humiliation and ignominy, abuse and excommunication, insult and injustice. In that crucible of suffering, Catholicos Basilius Giuris II refined and purified his soul. Today he lives in the company of the departed ones to pray with us and for us, to inspire us and to encourage us in our own struggles and sufferings. This is why what we celebrate today, 25 years during which our Holy Father has been interceding for us in the company of the Divine Host, 25 years during which we have experienced his leadership in a dimension different from the 25 years during which he led us with his bodily presence among us. It's an incomplete letter. അതിനകത്ത് കാണുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് കൗതുകം തോന്നിയ ഒരു സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻവിറ്റേഷൻ ലെറ്ററിനകത്ത് കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു തിയോളജിക്കൽ റിഫ്ലക്ഷൻ. ഇന്ന് നമ്മളൊരു ഡിഗ്നിറ്ററി ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് ഇവന്റ് കാണിച്ച് ആരൊക്കെ പ്രസംഗിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതിനെ ഒരു വളരെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഇൻവിറ്റേഷൻ ലെറ്റർ അയക്കുന്നു. He is substantiating it, why we are celebrating it. The Eastern tradition, there is one unique thing which you can have learned is that they don't have this birthday celebration on the day you are born.
Actually, you have celebration on the orma of the name which is given to you. If your name as Mark or Gregory and all, the orma day of that saint, your celebration, you will be missed on that day of your birth, not on the day of your actual date of birth. ഈ ലെറ്റർ sorry, അഭിപ്രായം ഞാൻ പറയട്ടെ. ഇത് ഒരു മീറ്റിംഗ് സംഘടിപ്പിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും പേര് സാനിറ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്പീച്ച് സ്പീച്ചിന്റെ ഒരു പോർഷൻ ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ. Okay, right. Yes. അത് അഡ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Yes, I understand. ആ മെസ്സേജ് വന്നു എന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട അന്നിവിടെ വിപുലമായിട്ട് ആഘോഷിച്ചായിരുന്നു. Okay. 91 ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. തിരുമേനി പ്രസംഗിച്ചത് എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ വരുന്നില്ല. അതിലും പ്രസംഗിച്ച പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം നമ്മളെ മീറ്റിങ്ങുകളൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചില്ല, പ്രത്യേകിച്ചില്ല ഔട്ട്സൈഡ് പുറമേ നിന്ന് നമ്മുടെ ട്രഡീഷൻസ് അത്ര ഫെമിലിയർ അല്ലാത്ത ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ അവരെ ഒന്നും അതിലേക്ക് ചെയ്യാന്നുള്ളത് വളരെ ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. നമുക്ക് അല്ല ആ പോയിന്റ് പറഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ഈ സെലിബ്രിറ്റീസ് ഒന്ന് യാതൊരു പിടിയില്ലാതെ എനിക്ക് സ്റ്റേജിൽ കയറിയിരിക്കുന്നത്. അല്ല, പ്രസംഗിക്കുന്നവരും നമ്മൾ ഒരുപാട് പേര് വിളിക്കുമ്പോൾ അവർക്കും ഇത് അത്ര ബോധ്യം കാണത്തില്ല. പലർക്കും ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു തിയോളജിയും നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചോദ്യത്തെ പറ്റി എനിക്കൊരു പറയാം. ക്രിയേറ്റഡും ഈക്വലാണെന്നൊരു ചോദ്യം നേരത്തെ എൻ്റെ വെച്ചെന്ന് പറയാം. ഗ്രിഗോറിയസ് നിസാരി ഗ്രിഗോറിയസിൻ്റെ പ്രസിദ്ധ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഇങ്ങനെയാണ്. ഓൾ ദാറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓൾ ദാറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ഓൾ ദാറ്റ് എക്സിസ്റ്റിൽ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ക്രിയേറ്റഡ് ആൻഡ് നോൺ ക്രിയേറ്റഡ്. ക്രിയേറ്റഡ് ആൻഡ് നോൺ ക്രിയേറ്റഡ്. ക്രിയേറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ലോകം നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ക്രിയേറ്റഡ്. പിന്നെ അൺക്രിയേറ്റഡ് ഗോഡ്. അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. അപ്പം അവിടെ നേച്ചർ എന്നുള്ളൊരു വേർഡോ അങ്ങനൊരു പരിപാടിയില്ല. ഇവിടെ ക്രിയേറ്റഡ് അൺക്രിയേറ്റഡ്. ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അൺക്രിയേറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം നോൺ ഫൈനൈറ്റ് ആൻഡ് ലിമിറ്റ് ഇല്ലാത്ത ടൈമിൻ്റെയും സ്പേസിൻ്റെയും ലിമിറ്റിൻ്റെ അപ്പുറത്താണ് ലോകം. ഈ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം സ്പേസ് ലിമിറ്റിനകത്താണ്. ഇതാണ് ഇത് നമ്മുടെ വ്യത്യാസം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗോഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇൻഫിനിറ്റ്. ലോകം ഇൻഫിനിറ്റ് ആണ്. ലോകം ടൈം സ്പേസ് ലിമിറ്റിനകത്താണ്. ഇതിപ്പറ്റി ടൈമിനകത്ത് എന്നേക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് ഗോഡിൻ്റെ ഇൻഫിനിറ്റി അല്ല ഈ ലോകത്തിനുള്ള. ലോകം ഫൈനൈറ്റ്. അപ്പോൾ രണ്ട് ഇറ്റേണൽ അല്ല. അവിടെയാണ് എനിക്കുള്ള ചോദ്യം. ഈ ഫൈനൈറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് ഗോഡ് ഇൻഫിനിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് മാത്രം കാര്യം as long as we are a part of planet God. അല്ല അതിപ്പോ അതായത് ഇപ്പം ഈ നമ്മുടെ ലോകത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് വിധമാണ് ടൈം സ്പേസിനകത്താണെന്നുള്ളത്. ടൈം സ്പേസിനാണ്. അപ്പോൾ ഗോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ലിമിറ്റ് അല്ലാത്തതിനെ നമ്മൾ ഇൻഫിനിറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഇൻഫിനിറ്റിനെ പറ്റി നമുക്ക് യാതൊന്നും അറിയില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ ചുരുക്കമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ലോകത്തിൽ ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരുണ്ടാക്കുന്ന പ്രസ്താവനകൾക്കും നിഗമനങ്ങൾക്കും അതിനൊക്കെ ഇൻഫിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതി. നമ്മുടെ ഈ ഫൈനൈറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നെഗറ്റീവ് കാറ്റഗറിയാണ്. ഫൈനൈറ്റ് അല്ലാത്തതെന്ന് മാത്രമേ അർത്ഥമുള്ളൂ. ഇൻഫിനിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൂ. അല്ലല്ല, ഫൈനൈറ്റ് ആണ് പോസിറ്റീവ്. സോറി ഞാൻ അതിന്റെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിവുണ്ട്. നമ്മൾ പറയുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ബോധ്യം ഉണ്ടാകുന്നത്. We have the capacity to transcend ourselves. Our self-transcendence is very important. ട്രാൻസെൻഡന്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ we are only a part of finite order. ബോധ്യം നമുക്ക് വേണ്ടേ? അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രസ്താവനകൾക്കും ഫൈനൈറ്റ് വരെ. ഗ്രിഗോറിയസ് പറയുന്ന ഒരു പ്രസ്താവന അനേകാന്തവാദം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജൈനിസത്തിന്റെ പറയുന്നത്. അതായത് എന്ത് പറഞ്ഞു വെച്ചാലും that's not finite. There are so many finalities. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ദിസ് ഈസ് ഫൈനൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് അതിൻ്റെ അഭിപ്രായം. ടൈം സ്പേസ് ലിമിറ്റിനകത്തുള്ളതിനാണ് ഫൈനൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. Precisely that is the special quality of human being, that he can question his own assertions
can go beyond this, still further go beyond. അങ്ങനെ പോകാം. പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കണം, അതെ we are finite beings. ഞാനിവിടെ വായിച്ചപ്പോഴേ ഈ ദിവസത്തില് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഗോഡ് ക്രിയേറ്റഡ് ഹെവൻ ആൻഡ് എർത്ത് എന്ന് വായിച്ചപ്പോൾ അതിലൊരു സിംഗിൾ സെന്റൻസ് കമന്റ് എന്ന് അറിയോ? ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ടൈം ഫാക്ടർ, ഗോഡ് ക്രിയേറ്റഡ് ഹെവൻ സ്പേസ് ഫാക്ടർ ആൻഡ് ദെൻ എർത്ത് മാറ്റർ. അപ്പോൾ ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഗോഡ് ക്രിയേറ്റഡ് ടൈം സ്പേസ് ആൻഡ് മാറ്റർ. അപ്പോൾ അതോട് ചേർന്നാണ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകും. പക്ഷെ അത് പാരഡൈം ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ അതൊക്കെ മാറും. പിന്നെ സാധ്യതയുണ്ട്. നമുക്ക് പറയുമ്പോഴേ വിത്തിൻ അവർ ലിമിറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ തന്നെ മാക്സിമം നമുക്ക് പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. എത്തും പറഞ്ഞ പോലെ വി ഹാവ് ദാറ്റ് ഫ്രീഡം, ബട്ട് കണ്ടീഷൻഡ് ബൈ ദ ഫൈനൈറ്റ് നേച്ചർ. ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സയന്റിഫിക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിലെ തന്നെ ഒരു സെൻസ് ഓഫ് മിസ്റ്ററി അൾട്ടിമേറ്റ്ലി കാണാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സ് ഈസ് ഫൈനൈറ്റ്, യൂണിവേഴ്സ് ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് യൂണിവേഴ്സിനെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിടത്തും പിടിയൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഒരു യൂണിവേഴ്സാണോ പാരലൽ യൂണിവേഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്നൊന്നും കൊണ്ട് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അത് ഇറ്റ്സെൽഫ് ഈസ് എൻ ഇൻഫിനിറ്റ് പ്രോസസ്. ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിൻ്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിലോ അല്ലെങ്കിൽ അനേക തലമുറകളുടെ ലൈഫിലോ ഒന്നും നമുക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പം പലത്തിൽ പോയി കേരളത്തിലേക്ക് അയച്ചെന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഒരു ഇൻഫിനിറ്റി എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട്. ഈവൻ തമാശാക്കാണ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് നമ്പേഴ്സിനൊന്നും ഇൻഫിനിറ്റി ഇല്ല. നമ്മൾ 1, 2, 3 എണ്ണി എവിടെ വരെയാണ് നമ്മൾ ഈ സെറ്റ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് പിന്നെ മാത്സിനകത്ത് 2 കൺസെക്യൂട്ടീവ് റിയൽ നമ്പർ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരെണ്ണോട് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ 2 റിയൽ നമ്പർ റാൻഡം ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്താൽ അതിന്റെ അകത്ത് ഇൻഫിനിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പൊ എത്രയാണ് അത് പോകുന്നത്, അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്? ഞാനിപ്പോ ഡേവിഡ് ബോം ചെയ്യാം. ഡേവിഡ് ബോം ഫിസിസിസ്റ്റ്, ഐൻസ്റ്റൈൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തയാളും ഐൻസ്റ്റൈനെ പോയി പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ്. വലിയ റെസ്പെക്ട് അല്ല ഐൻസ്റ്റൈൻ. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്താഗതി വളരെ അക്ഷരങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഈ ഹിസ്റ്ററി നമ്പേഴ്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഒത്തിരി ഇടങ്ങളുണ്ട്. ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പം ജനറ്റിക് കൂടുതലാത്ത 4 അക്ഷരങ്ങളേ ഉള്ളൂ. ഇതിന്റെ ഭാഷയിൽ 4 അക്ഷരമേ ഉള്ളൂ. 4 അക്ഷരം കൊണ്ടാണ് ഈ സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളെയും സസ്യങ്ങളെയും മനുഷ്യരെയും എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇൻഫിനിറ്റ്. എവറി ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ഇസ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ദി അതർ. എവറി ആനിമൽ ഇസ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ദി അതർ. ഇവിടെ ഈ മിസ്റ്ററി എന്നുള്ളൊരു കമ്പോണന്റ് ചില മിസ്റ്ററിയൊക്കെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം സോൾവ് കഴിക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ വായിച്ചത് ഈ ലൈറ്റിന്റെ സ്പീഡിൽ ഉള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ഡിവൈസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു സെക്കൻഡിൽ 3 ലക്ഷം കിലോമീറ്ററാണ് ലൈറ്റിന്റെ സ്പീഡ്. ആ സ്പീഡിൽ ഷട്ടർ സ്പീഡ് ആക്കുന്ന ക്യാമറ വന്നാൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൻ്റെ അകത്തെ പല ന്യൂറോൺ ഫയറിംഗ് ഒക്കെ എല്ലാം പിന്നെ കാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അതൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. നമ്മൾ വളരെ മിസ്റ്റീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അൺവെയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതി വന്നാൽ അതുകൊണ്ട് തീരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ പാർട്ടികളെ പോയി എവിടെ വരെയാണ് പോകുന്നത്? അത് പിന്നെ അൾട്ടിമേറ്റ് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് എന്താണെന്നുള്ള ചോദ്യം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആയിട്ട് ചോദ്യമാണ് ഫിസിക്സിനെ സംബന്ധിച്ച്. വാട്ട് ഈസ് അൾട്ടിമേറ്റ് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ദി യൂണിവേഴ്സ്? പക്ഷേ ഫർദർ യു ഗോ ദി മോർ തിങ്സ് ആർ റിവീൽഡ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു മിസ്റ്ററി ഈ ഫൈനൈറ്റ് യൂണിവേഴ്സ് നമ്മൾ പറയുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഒരു ഇൻഫിനിറ്റി ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടീഷൻ അതാണ്. There is infinity embedded in the so-called finite. അത് തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല.